Hi friends, welcome back to my channel. Here is my new iPhone 13 Pro Max. Today we will see the unboxing, initial setup and transferring the contacts and other contents from my old phone. So here we go. In this video, I may use Malayalam language so that it will be helpful for quite a few viewers who are watching my video. There are only 4 colors available to purchase the new iPhone Pro Max. I have purchased Sierra blue color and the other colors are silver, gold and graphite. പുതിയ ഐഫോൺ 13 പ്രോ മാക്സിൽ 4 സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 128 GB, 256 GB, 512 GB ആൻഡ് 1 TB. ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് 256 GB മോഡലാണ്. As we all know, we cannot extend the storage capacity of any of the iPhone models. So let's go ahead and unbox it and take a look. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ബോക്സിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ഐഫോൺ 13 Pro Max പുറത്തെടുക്കാം. So let's go ahead and open this up. First of all, we will take the top off here. There is another one in the down portion also. ഇനി ഈ ബോക്സ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. Wow, here it is. This is our new iPhone 13 Pro Max Sierra blue color. I am super excited. അടിപൊളി, എന്താ സംഭവം അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ പുറത്തെടുക്കാം. ഈ താഴെ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളർ പേപ്പറിൽ പിടിച്ചിട്ട് പൊക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഫോൺ പുറത്തെടുക്കാം. Wow, so cool man. There is another paper which is covering the screen. ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് സിം കാർഡ് ഇജക്ടറാണ്. പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് കേബിൾ ഉണ്ട്, അത് ടൈപ്പ് സി ആണ്. As you all know, there is no charger is supplied along with the new iPhone series. We cannot connect Type-C lightning cable in the older iPhone charger. So, we will be forced to buy a new charger from the Apple store. Apple recommend to use 20-watt charger for the iPhone 13 series. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പുതിയ iPhone 13 Pro Max സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. Initially it takes some time to come on. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് 6.7 ഇഞ്ച് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് കൺട്രി ഓർ റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വൺസ് യു സെലക്ട് ദ കൺട്രി ഓർ റീജിയൻ, നൗ ഐദർ വി ക്യാൻ ചൂസ് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഓർ സെറ്റപ്പ് മാനുവലി. വി ക്യാൻ ചൂസ് അവർ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് പുട്ട് അവർ പാസ്വേഡ്. It may take few minutes to activate your iPhone. I will just simply press continue in the data and privacy option. അടുത്തതായി ഫേസ് ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പഴയ ഐക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. പഴയ ഐഫോൺ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. I have opted transfer directly from my phone. We can easily transfer all our data from our old phone. It is very simple. Switch on the Bluetooth, keep the old phone near to the new phone. The moment when we keep our old phone next to the new phone, it shows the message, set up new iPhone. Use your Apple ID to set up your iPhone. When we tap continue, both the iPhones will start communicating each other. Now it says finish the settings on the new iPhone. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ ഐഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം. വീണ്ടും ഫേസ് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. In the next stage, there is an option transfer data from the other iPhone. We will just press continue. Now it says setting up your Apple ID. We will press agree for all the terms and conditions Apple asks us to agree. Make this as your new iPhone? Yes, of course. Continue.
ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പേ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ലേറ്റർ ഇൻ വാലറ്റ്. നൗ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഡേറ്റ. ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പുതിയ ഐഫോൺ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും. Here we go. Our new iPhone is ready to use. Now let's put the password. ഞാൻ പുതിയ ഫോണിൽ സിം കാർഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആപ്പുകളെല്ലാം ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം. എൻ്റെ പഴയ ഫോണിലുള്ള ആപ്സ് എല്ലാം ഈ ഫോണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂവുമായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ.